प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल के यूट्यूब चैनल लर्नर्स GSS बूहा ते एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। बच्चों, असी पिछले दिनों के विच यूनिट 2 कर रहे हैं। ये असी मैंडलिज्म का टॉपिक कंप्लीट किया है, पोस्ट मैंडेलियन चेंजेस कर रहे हैं। असी इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड ते हैं, थर्ड पार्ट इस चैप्टर का असी कह सकते हैं कि चल रहा है। 2 या 3 होर लैक्चर ने जिहदे नाल ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। इस दे पैरल जे गल करिए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बड़ा वधिया उपराला किया है कि वह स्टेट लैवल के उत्ते सारे स्टूडेंट्स के टैसट लै रहे हैं। जिस तरह असी पहले ही अपने जिहड़े चैप्टर किए हैं उन्होंने ऑनलाइन क्विज कंडक्ट किए हैं, बिल्कुल उस पैटर्न के उत्ते ही डिपार्टमेंट के जो टैसट होणगे वो हुण टैसट तुहाडा 20 तरीक नूं चैप्टर 2 का है। डेफिनेट जी गल है कि जो चैप्टर 2 का टैसट हो जाएगा तो उस तो कुछ दिनों बाद चैप्टर 3 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका टैसट होना है। पर मैं कुछ स्पैसीफिक रीजनस करके तुहानूं वो चैप्टर जिहड़ा नहीं सी करवाया। मैनूं ये सी डायग्रामैटिक पार्ट उसका है स्कूल खुले तो आपां करवावांगे, पर क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड लगातार वधदा जा रहा है तो डिपार्टमेंट वालों भी ये जो टैसट है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो इस गल नूं ध्यान दे विच रखदे हुए आपां अपना यूनिट 2 का यह जो पार्ट चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, ये 2 या 3 लैक्चरां दे विच खत्म हो जाना है। इस चैप्टर नूं खत्म करन तो बाद दे विच असी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करांगे, सो दैट डिपार्टमेंट वालों जिहड़े भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों टैसट होणगे असी उन्हां टैसटां दे विच वधिया स्कोर कर सकीए, एक वधिया तैयारी कर सकीए। सो मेरे नाल जिन्ने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल इस गल तो निश्चिंत हो जाओ कि असी यूनिट 2 ते आ गए तो पता नहीं साडे टैसट वधिया नहीं होणगे। तुसी बेटा सिर्फ ये 20 तरीक का टैसट देना है। इस टैसट के लिए तुसी जिन्ना भी अपना काम जिहड़ा अलग अलग सोर्सेस तो किया हुआ है वो करना है। तो WhatsApp ग्रुप के थ्रू मैं इस चैप्टर के नाल रिलेटिड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस भी तुहाडे नाल शेयर करूँगा। बट इस तो बाद दे विच नैक्सट चैप्टर के लिए आप जो प्रोसीड करांगे वो अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही होएगा। तो बिल्कुल उस स्पीड ते उस तरीके नाल जिस तरीके नाल डिपार्टमेंट एक्सपैक्टेशनस साडे तो रख रहा है, जिस तरीके नाल सिलेबस होना चाहिए उस सिलेबस नूं असीं उस पेज ते लेके जावांगे। सो मैं उम्मीद करदा कि हुण तक सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी घरे जो बुक हैगी उसका अरेंजमेंट कर लिया इधर उधर तो। जे कुछ स्टूडेंट्स ने बुक का अरेंजमेंट नहीं किया तो मेरे को इन्हां सारियां बुक्स दियां जो आप मेन NCERT फॉलो करते हैं या उसकी कोई हैल्प बुक उस तो इलावा तुसीं लैने उसके PDF है। WhatsApp ग्रुप के थ्रू मेरे तो कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा हैगा वो डिमांड कर सकता है। सो बुक्स उत्थों लै लो, नाल नोट्स बनाते रहो तो बिल्कुल जिहड़ा हैगा आपां लगातार अपने चैप्टर करते रहना। तो हुण बेटा आपां अज दा जिहड़ा हैगा होर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक इंपोर्टेंट मैसेज सी जिहड़ा तुहानूं देना जरूरी सीगा। इस तो बाद दे विच आपां स्टार्ट कर रहे हैं अपना अज दा टॉपिक, जिस दे विच असी इस चैप्टर दे विच नैक्सट जिहड़ा हैगा वो प्रोसीड कर रहे हैं। इस दे जिहड़े टॉपिक असी पहलां कर चुके सी। इस तो बाद दे विच इहदे विच प्लेयोट्रॉपी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, कुछ रहिंदे है तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ये टॉपिक्स है। इन्हां टॉपिक्स नूं असीं डिस्कस करते हैं। सो हुण बिना टाइम वेस्ट कीते असी स्टार्ट कर रहे हैं अपना अज का टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो स्टूडेंट्स, साडा अज का टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेटा नाम तो ही बड़ा क्लीयर है। पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब बहुत सारे, मैनी, जेनिक का मतलब जीन्स। सो इस दे विच मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स के नाल रिलेटेड इनहेरिटेंस की गल हो रही है। एक इस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करना है, एक इस तरह का कंट्रोल स्टडी करना है जिहदे विच साडे कोले एक सिंगल करैक्टर हैगा ते उस करैक्टर नूं कंट्रोल करन दे लई नंबर ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जीन्स जदों एक करैक्टर नूं कंट्रोल कर रहे है तो वो साडे कोले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जो नंबर ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा हो गया इट मीनस असी जीन्स की क्वांटिटी की गल कर रहे हैं। सो इट इज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑल्सो। बेटा जे असी थोड़ा जिहा ध्यान नाल गल करिए कि हुण तक असी की लिया सी कि साडे कोले सपोज है ये टॉल प्लांट की गल करिए, असी कहंदे सी कैपीटल T स्मॉल t है तो इसनूं असी टॉल इस करके कह दिंदे सी बिकॉज इहदे कोले एक जिहड़ा T सी यह डोमीनेंट फॉर्म हैगा, ये डोमीनेंट अलील हैगा दूसरे के उत्ते जो डोमीनेट कर रहा है तो यदा मतलब कि टॉलनैस का करैक्टर इट मीनस ये
ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਲੀਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਏ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਟ੍ਰੇਟ। ਟ੍ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਟ੍ਰੇਟ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨਸ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਕੋਈ 2 ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਆਫ ਕੋਟੀਲਿਡਨ ਸੀ, ਕਲਰ ਆਫ ਕੋਟੀਲਿਡਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਯੈਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲੈਟੋ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ, ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਪੋਲੀਜੀਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਨੋਟਾਈਪਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਕੀ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਟ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਲ ਅਤੇ ਡਵਾਰਫ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕੁ ਨੋਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ BP ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਕਲਰ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਪੇਅਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ AA BB CC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈ AA B C।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਜੀਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? 6 ਦੀਆਂ 6 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਨੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਡਾਰਕ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਜੀਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੋਲੀਜੀਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ 3 ਪੇਅਰ ਆਫ ਜੀਨਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਡਾਰਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ, ਜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ AA BBCC, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕੇਸ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। AABB ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਜੀਨਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਸ AABBCC, ਕਿੰਨੇ ਜੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ? 3। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ 'ਚ ਵੀ 3 ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ 'ਚ ਵੀ 3 ਹੀ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਸੀ ਲਿਖੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ AABB ਦੋਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 2 ਐਂਡ 3। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, A ਹੈ, B ਹੈ ਜਾਂ C ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਅ ਸਿਸਟਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਨੋਜੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੋਨੋਜੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀਨਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ
ਕਿ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਜੀਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੀਲਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ? ਨੋ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਫੀਨੋਟਾਈਪਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇਡ ਇਨ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਫਿਨੋਟਾਈਪ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੀਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਅਲੀਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ABC ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਗੈਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਗੈਮੀਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਏ। 3 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਅਲੀਲਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲੈਟੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ A B B, ਇਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ A ਸਮੋਲ b ਸਮੋਲ c, ਕੈਪੀਟਲ A ਕੈਪੀਟਲ B ਸਮੋਲ c। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਸਮੋਲ b ਕੈਪੀਟਲ C, ਸਮੋਲ a ਕੈਪੀਟਲ B कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C। इस तो इलावा जिहड़ा हैगा अपने कोले स्मॉल a स्मॉल B स्मॉल C ये भी हो गया। तो इस दे विच जिहड़ा हैगा कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल B ये। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨੇਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 8 × 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 64 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 64 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕ੍ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ
ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ 8 ਗੈਮੀਟਸ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, 8 ਗੈਮੀਟਸ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 64 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਡਾਟਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੀਲਸ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਆਏ ਆ। 3 ਆਏ ਆ, 4 ਆਏ ਆ, 5 ਆਏ ਆ, 6 ਆਏ ਆ, 2 ਆਏ ਆ, 1 ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 7 ਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 3 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪੀਟਲ A, ਸਮੋਲ b, ਕੈਪੀਟਲ C, ਸਮੋਲ c, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 4 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ, 5 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ, 6 ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ, ਫਿਰ ਇਹ 3 ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲੈਟੋ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ 64 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ 20 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ, 15 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 4 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ, 6 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 5 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 2 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ, 6 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 1 ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਲੈਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ। ਅਤੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ, 15 ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਆਊਗਾ ਜੀ 64 ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਬਿਲਡਅਪ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੱਥਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਇਫੈਕਟ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲੀਲਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲੀਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਐਲੀਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਅਲੀਲਸ ਅ ਜੀਨ ਕੰਟੇਨ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੀਲਸ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਜੀਨ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਲੀਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਨਸ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਅਲੀਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਅਲੀਲਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਜੀਨਸ, ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਨਾਰਮਲੀ ਫੋਲੋਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅ ਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਮੀਟਸ ਆ ਗਏ 8, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਨੋਟਿਪ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅ ਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨੋਟਾਈਪਸ ਟੂ ਵਿਚ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਨ ਬੀ ਅਸਾਈਨਡ ਆਰ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਹੋਣਗੇ 2, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ। ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ occurs when one gene influences 2 or more seemingly unrelated phenotypic traits। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਜੀਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਇੱਕ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਅਕਰਸ ਵੈਨ ਵਨ ਜੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ, ਇੱਕ ਜੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਅ ਜੀਨ ਦੈਟ ਐਕਸਿਬਿਟਸ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜੀਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜੀਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੇਜਰ ਇਫੈਕਟ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਫੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 3 A B C 3 ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲਊਂਗਾ ਉਹ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਡਸ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਜਰ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਸ ਐਵੀਡੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਪਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ? ਕੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ? ਨੋ। ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਲੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੀ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ
ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਫੈਕਟ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਕਲ ਸੈਲਡ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਫੈਕਟਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਅਨੀਮੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਨ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ, ਨਮੂਨੀਆ, ਰਿਮੈਟਿਜ਼ਮ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਉਹ ਕਲੰਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਲ ਸੈਲਡ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਪਲੀਨ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਲੀਨ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਪਲੀਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰਬੀਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਨੀਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਨੀਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਨੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਐਲਾਨੀਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਡਾਰਕਨਡ ਸਕਿਨ, ਸਕਲੈਰਾ ਆਫ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਨ ਜੀਨ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨਯੂਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਜੀਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਅਲੀਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਜੀਨਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ।